ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی، جس سلطنت کی سرحدیں زمین پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اگر ایک بار بھی اس کی جھلک مل جائے تو مرنے پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اے حسن کی مالکہ، مجھے بتاؤ کس قیمت پر تم میری ہو سکتی ہو؟ مجھے پانے کے خواب چھوڑ دو۔ میں وہ ہوں جو صرف خواب میں آ سکتی ہوں، حقیقت میں نہیں۔ اس دور کی بات ہے جب مشرکوں کی بستیوں کے ہر شہر اور ہر علاقے میں ایک بے حد خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیتے اور ہر شخص کی یہی تمنا تھی کہ موت سے پہلے ایک بار اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھ لے۔ عام لوگ ہی نہیں بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس کے دیدار کے خواہش مند تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نام کے ملک کی میرا نام ہے ایزابل۔ بتاؤ، مجھ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کئی ہے؟ بتاؤ، کیا مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے؟ کیا میری خوبصورتی کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ اتر میں اسرائیل اور دکشن میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس سمے اسرائیل پر اخیب نام کا ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا جو اسرائیلی سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخیب سن 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی شہزادی ایزابیل کے حسن کا دیوانہ بن چکا تھا، اس لیے اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ ایزابیل بے حد خوبصورت اور مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشرک اور بت پرست عورت بھی تھی۔ وہ فنی کی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیب توحید پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے، لیکن اخیب اپنی بیوی ایزابیل کی باتوں میں آ گیا اور دھیرے دھیرے اس نے بھی بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابیل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخیب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک عظیم مندر اور بت بنوائے جائے تاکہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں بال کی پرستش پھیلائی جائے اور انہیں اس مشرکانہ دین کی طرف موڑا جا سکے۔ آخرکار بادشاہ نے اسرائیل کی راجدھانی سامریا میں بال دیوتا کے لیے ایک بھویہ مندر بنوانے کا حکم دے دیا۔ بال دیوتا کے لیے ایک عظیم بت بھی بنوایا گیا۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز کے قریب تھا۔ اس کے 4 چہرے تھے اور 400 خادم اس کی خدمت پر مقرر کیے گئے تھے۔ اس مندر کے چاروں طرف میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس بت کے سامنے آ کر منتیں مانگتے، سونا چاندی چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کو بالوک کہا جانے لگا، لیکن بنی اسرائیل میں اب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پوجا کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ بنی اسرائیل پھر سے ہدایت کی راہ پر لوٹ آئے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بائبل میں آپ کا ذکر الیاہ کے نام سے آتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے شہر بالوک کو دعوت توحید کا مرکز بنا دیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے فرماتے تھے، تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ وہ نہ تمہاری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی، اور جو آسمانوں
जमीन और उनके दरमियान की हर चीज का खालिक और मालिक है। लेकिन बनी इसराइल ने इस पैगाम को झुठला दिया और सरेआम इनकार कर दिया। जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह अखयब और मलिका इज़ाबेल को भी हक की तरफ बुलाया तो उन्होंने भी आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। मलिका इज़ाबेल बेहद जालिम और चालाक औरत थी। उसने महसूस कर लिया था कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसकी बादशाही और उसके झूठे दीन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इज़ाबेल ने यह साजिश रची कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बालूक शहर छोड़कर एक पहाड़ की गार में चले गए और वहीं रहने लगे। आपके चले जाने के बाद इसराइल में सख्त कहत पड़ गया। लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, फसलें तबाह हो गईं और लोग एक एक कतरा पानी को तरसने लगे। मुल्क में लूटमार और चोरी डकैती फैल गई। हालात यहां तक बिगड़ गए कि लोगों ने अखयब के महल पर धावा बोल दिया और उसके एक हिस्से को आग लगा दी। आखिरकार अखयब ने हुक्म दिया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढा जाए। सिपाहियों ने आपको तलाश किया और बादशाह की दरख्वास्त पर आप दोबारा बालूक तशरीफ लाए। लेकिन बाल के पुजारियों और मलिका इज़ाबेल को यह बात सख्त नागवार गुजरी कि इलियास अलैहिस्सलाम फिर वापस आ गए हों। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह और बनी इज़राइल के सामने एक तजवीज़ रखी। आपने फरमाया, बाल के बड़े पुजारी अपने माबूद के नाम पर एक जानवर कुर्बान करें और मैं अपने माबूद अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही सच्चा खुदा साबित होगा। फिर पूरी कौम उसी से बारिश की दुआ करेगी। उस जमाने में कुर्बानी का यह दस्तूर था कि कुर्बानी के बाद जानवर को खुले मैदान या पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख दिया जाता था और आसमान से आग उतरकर उसे जला देती थी। यही इस बात की निशानी होती थी कि वह कुर्बानी कबूल हो गई। अगली सुबह कोहे करमिल की ऊंची चोटी पर एक तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खड़े थे और दूसरी तरफ बाल के पुजारी। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की और जानवरों को चोटी पर रख दिया। बाल के पुजारियों की कुर्बानी यूं ही पड़ी रही, लेकिन अचानक आसमान से एक गैबी आग नाजिल हुई और उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जला डाला। यह देखकर बनी इज़राइल में शोर मच गया। बादशाह पर लर्जा तारी हो गया और हक बिल्कुल वाज़ेह हो गया। सब पर यह हक वाज़ेह हो गया कि इलियास अलैहिस्सलाम के साथ उनका खुदा है और वही अकेला सच्चा खालिक है। चुनांचे अखयब ने इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और बाल के पुजारियों को सजा देने का हुक्म दे दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की। देखते ही देखते आसमान पर घने बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बनी इसराइल फिर से ईमान की तरफ लौट आए और शिर्क से तौबा कर ली। लेकिन दूसरी तरफ मलिका इज़ाबेल बुत परस्ती पर कायम रही। उसने दिल ही दिल में कसम खा ली कि वह अपने मारे गए पुजारियों का बदला इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लेगी। अपनी चालाकी और फरेब से उसने अखयब को फिर से बहकाना शुरू कर दिया और बादशाह दोबारा बाल की पूजा में पड़ गया। जब बनी इज़राइल बारिश से सैराब हो गए और मुल्क में खुशहाली लौट आई तो वे भी फिर इलियास अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए और एक बार फिर फस्का, फजूर और शिर्क में डूब गए। मलिका इज़ाबेल इलियास अलैहिस्सलाम की जान की दुश्मन बन गई। मजबूरन आपने बालूक को छोड़ दिया और कोहे सिना की तरफ चले गए। बनी इज़राइल खुली निशानियां देखने के बावजूद अल्लाह के नाफरमान बन गए। उनमें शराब नौशी, जिना और शिर्क आम हो गया और बालूक फिर से बुराइयों का मरकज बन गया। तब इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या तो यह कौम राह रास्त पर लौट आए या इन पर अजाब ए इलाही नाजिल हो जाए। अल्लाह की तरफ से बनी इज़राइल के लिए अजाब का फैसला हो चुका था और अब कहर ए इलाही करीब आ गया था। इज़राइल और यहूदिया की सरहदों पर वहशी कबीले आबाद थे जो लूटमार किया करते थे। अब उनकी तादाद भी बढ़ चुकी थी और वे बहुत ताकतवर हो गए थे। उन्होंने इज़राइल पर हमला कर दिया, शहरों में लूटमार मचाई और हर तरफ आग लगा दी। पूरा मुल्क तबाही का मंजर बन गया। चारों तरफ लाशें और बर्बादी नजर आने लगी। इन्हीं हमलावरों ने अखयब, मलिका इज़ाबेल और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया। वह मलिका जिसे अपनी ताकत, बादशाही और हुस्न पर बड़ा घमंड था, जब मरी तो उसका जिस्म सड़कों पर फेंक दिया गया। बनी इज़राइल ने अपनी आंखों से देखा कि जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त न तो उसका देवता बाल काम आया और न ही कोई और बातिल माबूद।
आज वही बालूक शहर लेबनान के इलाके में मौजूद है, जहां उस जमाने के खंडहर आज भी उस दौर की शान और शौकत और फिर आने वाली तबाही की गवाही देते हैं, जो कयामत तक इंसानियत के लिए एक बड़ी इबरत है।